Fairy at the spring enna lesson test paper idunu paranjirunnalle appo ellavarum padichu ready aayittirikkuvanallo teacher ippon thanne question paper group like share cheyyam appo nannayittu answers ezhuthi teacher kaanikkum. Okay children, appo namukku social science aanu padikkendathu alle previous class il nammal Kolkata the city of joy enna lesson padichukondirikkuvaayirunnu. appo ini namukku ayinte activities baaki നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡിയാണല്ലോ? ഓക്കേ ചിൽഡ്രൻ? Okay, all of you take your textbook please, page number 13130. okay, web chart, complete the following web chart. Okay, languages spoken in Kolkata. Languages spoken in Kolkata. ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് കൊൽക്കത്തയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്? Bangla, Hindi, English. First one Bangla, Hindi, English. Okay, idupole fill cheyuka. Then next tick the correct answer. First one, Kolkata is the capital of dash. Gujarat, Bihar, West Bengal. Kolkata is the capital of West Bengal. Okay, West Bengal. Then second one, dash is one of the most important festival in Kolkata. Dash is one of the most important festivals in Kolkata. Durga Puja, Ganesh Puja, Diwali. Oh, Durga Puja. Durga Puja is one of the most important festival in Kolkata. Then third one, dash is a popular Bengali sweet. Laddu, Gulab Jamun, Rasagula. Answer, Rasagula. Rasagula is a popular Bengali sweet. Fourth one, the main language spoken in Kolkata is dash. Bangla, Hindi, English. The main language spoken in Kolkata is Bangla. Fifth one, the airport in Kolkata is named after dash. The airport in Kolkata is named after dash. First one, Netaji Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore. Answer, Netaji Subhash Chandra Bose. The airport in Kolkata is named after Netaji Subhash Chandra Bose. Okay. The next one, fill in the blanks. First one, Kolkata was earlier known as dash. Calcutta University was founded in dash. Third one, the dash is the largest library of India. Fourth one, the dash is the oldest football club in India. Fifth one, Kolkata was the capital of British India until dash. Okay, അപ്പോൾ blank space ആണ് നമുക്ക് fill ചെയ്യേണ്ടത്. dash. Okay, അപ്പോൾ blank space ആണ് നമുക്ക് fill ചെയ്യേണ്ടത്. First one, Kolkata was earlier known as Calcutta. Kolkata was earlier known as Calcutta. Calcutta University was founded in 1857. The dash is the largest library of India. The National Library is the largest library of India. Then dash is the oldest football club in India. Kolkata was the capital of British India until dash. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് fill ചെയ്യണം. Okay children? Okay. All of you take your notebook please. Complete the following web chart. Languages spoken in Kolkata. First one, Bangla, Hindi, English. Bangla, Hindi, English. Okay. The next one, fill in the blanks. First one, Kolkata was earlier known as Calcutta. Kolkata was earlier known as Calcutta. Then second one,
Calcutta University was founded in dash 1857. Calcutta University was founded in 1857. Third one, the dash is the largest library of India. The National Library is the largest library of India. Then fourth one, dash is the oldest football club in India. Mohan Bagan is the oldest football club in India. Then fifth one, Kolkata was the capital of British India until 1911. Okay, അപ്പോൾ നീറ്റായിട്ട് ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്ത് നീറ്റായിട്ട് എഴുതി ടീച്ചറിൻ്റെ നോട്ട്ബുക്ക് കാണിക്കുക, പഠിക്കുക. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ, ഹൗ ആർ യു? എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ റെഡിയാണോ? എല്ലാവരും ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചോ? ഇന്ന് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഏത് ലെസണാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്? ടക്സ് പെയിന്റ് അല്ലേ? വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ലെസൺ ടക്സ് പെയിന്റ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ TP ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലിസൺ ഹിയർ. Lesson 7 Tux Paint TP on 10 February 2022 Thursday ആണ് at 11 AM. Date ആരും മറന്നു പോകരുത്. 10th February ആണ് Thursday at 11 AM. Today we are going to study a new lesson, that is KidPix. എന്താ KidPix എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? KidPix is also a painting program. നമ്മൾ പെയിന്റിംഗ് പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ടക്സ് പെയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ ഒരു പെയിന്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. അതുപോലുള്ള ഒരു പെയിന്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് KidPix. അത് നമുക്ക് ലെസൺ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടീച്ചർ അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം. Some hard words are written on the board. All of you listen here. Number 1, software. SOFTWARE, software. Number 2, popular. POPULAR, popular. Number 3, features. FEATURES, features. Number 4, creative. CREATIVE, creative. Number 5, available. AVAILABLE, available. Number 6, imaginative. IMAGINATIVE, imaginative. Let us move on to the text. All of you open your text and take page number 60. Today we have to study a new lesson, the 8th lesson, that is KidPix. Nowadays many drawing and painting software programs are available. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി പെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, ലഭ്യമാണ് അല്ലേ? All these software programs have various features that help us to create beautiful drawings and paintings. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസും അവയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്? വേരിയസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ? പലതരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ്, പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അവ എന്തിനാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ക്രിയേറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡ്രോയിങ്സ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റിങ്സ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡ്രോയിങ്സും പെയിൻറ്റിങ്സും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഹിയർ ആർ സം പോപ്പുലർ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ്. അവിടെ നോക്കുകയെ നമുക്കിവിടെ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ടക്സ് പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? പിന്നെ വേറെ ഏതാ? ഇതെന്ന് പറയുന്നത് MS പെയിൻ്റ് ആണ്. ഇതൊരു പെയിൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ്. ടക്സ് പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ പെയിൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം. ദെൻ KidPix, ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദിസ് ഈസ് KidPix. KidPix ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വെരി പോപ്പുലർ പെയിൻറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. KidPix എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ലെറ്റ് us explore about KidPix in this class. അപ്പോൾ നമുക്ക് KidPixനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. KidPix is a wonderful drawing and designing software which has been designed for the kids and helps us to be more creative and imaginative. അപ്പോൾ കിഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ്? ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? KidPix കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് us to be more creative and imaginative. അപ്പോൾ KidPix എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ക്രിയേറ്റീവും
ഇമാജിനേറ്റീവും ആക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓപ്പണിംഗ് കിഡ്പിക്സ്. എങ്ങനെയാണ് കിഡ്പിക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്? വി ക്യാൻ ഓപ്പൺ ദ കിഡ്പിക്സ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ്. കിഡ്പിക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീഡ് ചെയ്യാം. നമ്പർ 1, ക്ലിക്ക് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ. ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ, സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ്. ഇതാ കണ്ടോ, ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ സെലക്ട് ദ ലേണിംഗ് കമ്പനി ഓപ്ഷൻ ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ്. ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത്? ദ ലേണിംഗ് കമ്പനി ഓപ്ഷൻ അല്ലേ? സെലക്ട് ദ ലേണിംഗ് കമ്പനി ഓപ്ഷൻ ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ്. ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഇതാ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ലിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതാ കണ്ടോ, ദ ലേണിംഗ് കമ്പനി ഓപ്ഷൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ലേണിംഗ് കമ്പനി ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സെലക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെലക്ട് കിഡ്പിക്സ് ഡീലക്സ് 4. എന്നിട്ട് ഏതാ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതാ കണ്ടോ, കിഡ്പിക്സ് ഡീലക്സ് 4 ഇത് അടക്കുന്നു, അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. കിഡ്പിക്സ് ഡീലക്സ് 4. ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ കിഡ്പിക്സ് ഡീലക്സ് 4 ഐക്കൺ. എന്നിട്ട് ഏതാ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതാ കണ്ടോ, ഐക്കൺ ഇതാ അടക്കുന്നു. കിഡ്പിക്സ് ഡീലക്സ് 4 എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കൺ ഇതായി ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. We hear a flashy musical welcome sound while KidPix is starting. KidPix സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എന്ത് സൗണ്ടാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഒരു ഫ്ലാഷി മ്യൂസിക്കൽ വെൽക്കം സൗണ്ടാണ് അല്ലേ? ഒരു മ്യൂസിക്കൽ വെൽക്കം സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീൻ വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ വെൽക്കം സ്ക്രീൻ ഈസ് എ ലോഗോൺ സ്ക്രീൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വെൽക്കം സ്ക്രീനാണ് വരുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? ലോഗോൺ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലോഗോൺ സ്ക്രീനാണ് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ആസ് ടു എൻ്റർ അവർ നെയിം. അപ്പോൾ അതെന്താ നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ആസ് ടു എൻ്റർ അവർ നെയിം. നമ്മുടെ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഹിയർ വി നീഡ് ടു ടൈപ്പ് our name in the given text box in order to go to the main screen of KidPix. ഇതാണ് ലോഗോൺ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ ലോഗോൺ സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എൻ്റർ യുവർ നെയിം ഹിയർ. കണ്ടോ, ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ പ്ലേസിലാണ് കേട്ടോ. ടാക്സസ് ടു എൻ്റർ അവർ നെയിം ഹിയർ. Here we need to type our name in the given text box in order to go to the main screen of KidPix. KidPixൻ്റെ മെയിൻ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ലോഗോൺ സ്ക്രീനിൽ ഈ പ്ലേസിൽ നമ്മുടെ നെയിം എന്ത് ചെയ്യുക? ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വെൽക്കം സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വെൽക്കം സ്ക്രീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഏത് വരുന്നത്? ലോഗോൺ സ്ക്രീൻ വരുന്നത്. Then KidPix Paint Zone. This is the main screen of KidPix program which comes after we log on successfully and click on Go button from the logon screen. അപ്പോൾ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ലോഗോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ക്ലിക്ക് ഓൺ ഗോ ബട്ടൺ ഫ്രം ദ ലോഗോൺ സ്ക്രീൻ. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ദ ലോഗോൺ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താ നമ്മളെ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതാ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കണ്ടോ, ഈ ഗോ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? ഏത് സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകുന്നത്? മെയിൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാണ് മെയിൻ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ പ്ലേസ് വെയർ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് അവർ ഡ്രോയിങ്സ് യൂസിങ് വേരിയസ് ടൂൾസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ദിസ് ഈസ് ദ ഡ്രോയിങ് ഏരിയ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ യൂസിങ് വേരിയസ് ടൂൾസ്. അപ്പോൾ വേരിയസ് ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാണ്? ഏത് സ്ക്രീനാണ്? വെൽക്കം സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഇതാണ് വെൽക്കം സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വെൽക്കം സ്ക്രീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്
ലോഗോ ഓൺ സ്ക്രീൻ വരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് നെയിം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദെൻ എന്താണ് ഗോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു? മെയിൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് മെയിൻ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളെല്ലാ ഡ്രോയിങ്സും ചെയ്യുന്നത്. വേരിയസ് ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഡ്രോയിങ്സും ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലേസിലാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ. We can directly open KitPix program by double clicking the KitPix icon that appears on the desktop. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? KitPix പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് KitPixലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ, KitPix പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? We can directly open KitPix program by double clicking the KitPix icon that appears on the desktop. ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ KitPixൻ്റെ ഐക്കൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഐക്കണിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം? ആ KitPix എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം. ദെൻ KitPix വാസ് ഒറിജിനലി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ക്രെയ്ഗ് ഹിക്മാൻ. അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ KitPix എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ക്രെയ്ഗ് ഹിക്മാൻ. ആൻഡ് വാസ് ഫസ്റ്റ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ 1989 ഫോർ ദ മാസിന്തോഷ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഒരു പെയിൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം റിലീസ് ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു? 1989 ആ ഒരു പെയിൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം റിലീസ് ചെയ്തത് ഫോർ ദ മാസിന്തോഷ്. ആദ്യമായിട്ട് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിനാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം റിലീസ് ചെയ്തത്? മാസിന്തോഷ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കേട്ടോ. ആപ്പിൾ കമ്പനിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മാസിന്തോഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. Hickman was inspired to create KitPix after watching his son Ben struggling with Mac Paint. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനമായത് എന്താണ്? KitPix എന്ന് പറയുന്ന പെയിൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയത് എന്തായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ ബെൻ. ഹി വാസ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് വിത്ത് മാക് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ മകൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു സിമ്പിൾ പെയിൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഏത് പെയിൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്? KitPix എന്ന് പറയുന്ന പെയിൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക? ടീച്ചറിന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ആദ്യം നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുക. ടെക്സ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us move on to the notebook. All of you open your notebook, write today's date and the name of the lesson. Please listen to the hard words. Software, SOFTWARE, software. Popular, POPULAR, popular. Features, FEATURES, features. Creative, CREATIVE, creative. Available, AVAILABLE, available. Imaginative, IMAGINATIVE, imaginative. All of you write these hard words 5 times neatly, touching the lines and send it to me. Okay, bye children. Good morning everyone. Okay, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കുവാണല്ലോ? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു എല്ലാവരും? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ന്യൂ ലെസൺ ആണ്. കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന പാഠമാണ്. കാശ്മീർ എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ കുറിച്ചുള്ള പാഠമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. ദീപുവിന്റെ അമ്മാവൻ കാശ്മീർ കാണാൻ പോയി. അവിടുത്തെ ജീവിത രീതികളും പ്രകൃതി ഭംഗിയും ഒക്കെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ദീപുവിന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് കേട്ടോ. അപ്പോ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം കാണാൻ പോയിട്ട് ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ? ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനോടെല്ലാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ദീപു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പാഠഭാഗം. നമുക്ക് നോക്കാം കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഭൂമിയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള സുന്ദര ഭൂമിയാണ് കാശ്മീർ. പണ്ഡിതന്മാരുടെയും സംഗീതജ്ഞന്മാരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും ജന്മഭൂമിയാണ് കാശ്മീർ എന്നാണ് പാഠഭാഗം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പാഠഭാഗം നല്ലതുപോലെ വായിക്കാം. പാഠഭാഗത്തിലുള്ള ഹാർഡ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ടീച്ചർ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടേക്കാണ്. എല്ലാവരും പ്ലീസ് ലിസൺ ടു ദ ബോർഡ്.
Please listen. Kashmir, Janmabhoomi, Kalidasan, Gauri Mark, Lidar, Sangeetajñar. Once more to reading. Please listen, children. Kashmir, Janmabhoomi, Kalidasan, Gauri Mark, Lidar, Sangeetajñar. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ പറയാനുണ്ട്. എല്ലാവരും നോക്കുക. Please listen. TP on 8 February 2022 lesson 2 കള്ളന്മാർ. Lesson 2 കള്ളന്മാർ. Time 11 AM. Please remember this date. TP on 8 February 2022. Okay children, നമുക്ക് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാം. Take your text. Page number 49, പാഠം 14, കാശ്മീർ. കാശ്മീർ, look this picture. കാശ്മീരാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ലിസൺ ഹിയർ. ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യുവർ ടെക്സ്റ്റ്. ലുക്ക് ഹിയർ. ദീപുവിൻ്റെ അമ്മാവൻ കാശ്മീർ കാണാൻ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ദീപുവിന് കൈനിറയെ സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടി. കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗി, അവിടുത്തെ ജീവിത രീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു. ദീപു അതും റോഹനുമായി പങ്കുവച്ചു. എന്തു കിട്ടിയാലും അതിലൊരു പങ്ക്. അങ്ങനെയാണ് നല്ല കൂട്ടുകാർ. നിങ്ങളും അങ്ങനെയല്ലേ? ദീപുവിൻ്റെ അമ്മാവനാണ് കാശ്മീരിൽ പോയിട്ട്. നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ ദീപുവിൻ്റെ അമ്മാവൻ കാശ്മീർ പോയിട്ട് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ദീപുവിന് കൈ നിറയെ സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടി. നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സോ നിങ്ങളുടെ പാരൻസോ ദൂരെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടോ അല്ലാതെ പേഴ്സണലായിട്ടോ ഒക്കെ ടൂറ് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈ നിറയെ സമ്മാനങ്ങൾ തരുമല്ലേ, വാങ്ങിത്തരുമല്ലേ? അതേപോലെ ദീപുവിന് സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് ദീപുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റോഹനുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രകൃതി ഭംഗി, കാശ്മീരിലെ പ്രകൃതി ഭംഗി, ജീവിത രീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് പാഠഭാഗം പറയുന്നത്. നമുക്ക് പാഠഭാഗം വായിക്കാം. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റത്താണ് കാശ്മീർ എന്ന സുന്ദര ഭൂമി. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റത്താണ് കേട്ടോ കാശ്മീർ. 5000-ലേറെ വർഷത്തെ ചരിത്രം ഈ പ്രദേശത്തിനുണ്ട്. പണ്ഡിതന്മാരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും സംഗീതജ്ഞരുടെയും ജന്മഭൂമിയാണ് കാശ്മീർ. നയനമനോഹരമായ പർവ്വതങ്ങളും തെളിനീരുറവകളും ഉദ്യാനങ്ങളും കൊണ്ട് സുന്ദരമാണ് കാശ്മീർ. സ്വർഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരമാണ് കാശ്മീർ എന്ന് മഹാകവി കാളിദാസൻ വർണ്ണിക്കുന്നു. ടുലിപ്പ് പൂക്കളും കുങ്കുമപ്പൂക്കളും കടുകുപാടങ്ങളും പോപ്ലാർ മരങ്ങളും എല്ലാം നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ പ്രദേശമാണ് കാശ്മീർ. പൂക്കളുടെ താഴ്വര എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഗുൽമാർഗ് പേർ പഞ്ചാൽ പർവ്വതനിരകൾക്ക് താഴെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗൗരി മാർഗ് എന്നാണ് പൗരാണിക നാമം. ടുലിപ്പ് പൂക്കൾ അറിയാമല്ലോ. ടുലിപ്പ് പൂക്കൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പിക്ചേഴ്സിലായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ടുലിപ്പ് പൂക്കൾ, കുങ്കുമപ്പൂക്കൾ, കടുകുപാടങ്ങൾ, പ്ലോപ്പാർ മരങ്ങൾ എല്ലാം നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ പ്രദേശമാണ് ഈ കാശ്മീർ കേട്ടോ. പൂക്കളുടെ താഴ്വര എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഗുൽമാർഗ് പേർ പർവ്വതനിരകൾക്ക് താഴെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗൗരി മാർഗ് എന്നാണ് പൗരാണിക നാമം കേട്ടോ. പൂക്കളുടെ താഴ്വര എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഗുൽമാർഗ് പേർ അല്ലേ? യെസ്. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യമെങ്ങും അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ലുക്ക് ദിസ് പിക്ചർ കണ്ടോ? കാശ്മീർ താഴ്വരകളാണിതെല്ലാം. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യമെങ്ങും അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന ഒഴിവുകാല വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ഇവിടേക്ക് വർഷം മുഴുവൻ സഞ്ചാരികൾ എത്തിച്ചേരുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ കാലം മാർച്ച് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയാണ്. ഡിസംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള സമയത്ത് ഈ പ്രദേശം മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കും. ഇതിവിടെ നോക്കിയേ, മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുവാണ് കണ്ടോ? മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുവാണ്. നോക്കിയേ, ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന് പേരുകേട്ട സ്ഥലങ്ങൾ സോനാമാർഗ്, ദ്രോസ്, ഗുൽമാർഗ് നാഷണൽ പാർക്ക്, ലഡാക്ക് തുടങ്ങിയവയാണ്. ഡാൽ തടാകത്തിലൂടെയുള്ള ബോട്ട് യാത്ര ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. കാശ്മീർ എന്ന സ്വർഗഭൂമിയുടെ വെള്ളിയരഞ്ഞാണമാണ് ലിദർ എന്ന നദി. കാശ്മീർ എന്ന സ്വർഗഭൂമിയുടെ വെള്ളിയരഞ്ഞാണമാണ് ലിദർ എന്ന നദി. മിനുസമാർന്ന ഉരുളൻ പാറകളിലൂടെ കിലുകിലെ ചിരിച്ചൊഴുകുന്നു ലിദർ നദി. ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് എന്നിവയാണ് അതിർത്തിയിലുള്ള
മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ. വൺസ് മോർ ടു റീഡിംഗ്, പ്ലീസ് ലിസൺ. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യമെങ്ങും അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന ഒഴിവുകാല വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ഇവിടേക്ക് വർഷം മുഴുവനും സഞ്ചാരികൾ എത്തിച്ചേരുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ കാലം മാർച്ച് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയാണ്. ഡിസംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള സമയത്ത് ഈ പ്രദേശം മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കും. ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന് പേരുകേട്ട സ്ഥലങ്ങൾ സോനാമാർഗ്, ദ്രോസ്, ഗുൽമാർഗ് നാഷണൽ പാർക്ക്, ലഡാക്ക് തുടങ്ങിയവയാണ്. ഡാൽ തടാകത്തിലൂടെയുള്ള ബോട്ട് യാത്ര ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. കാശ്മീർ എന്ന സ്വർഗ ഭൂമിയുടെ വെള്ളി അരഞ്ഞാണമാണ് ലിദർ എന്ന നദി. മിനുസമാർന്ന ഉരുളൻ പാറകളിലൂടെ കിലുകിലെ ചിരിച്ചൊഴുകുന്നു ലിദർ നദി. ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് എന്നിവയാണ് അതിർത്തിയിലുള്ള മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ. നമുക്കിനി നോട്ട്ബുക്കിൽ ഹാർഡ് വേർഡ്സ് എഴുതാം. All of you take your notebook, write today's date and day. പാഠം 14 കാശ്മീർ. കാശ്മീർ, ജന്മഭൂമി, കാളിദാസൻ, ഗൗരി മാർഗ്, ലിദർ, സംഗീതജ്ഞ. കാശ്മീർ, ജന്മഭൂമി, കാളിദാസൻ, ഗൗരി മാർഗ്, ലിദർ, സംഗീതജ്ഞർ. 5 times നീറ്റായിട്ടും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് എഴുതി ടീച്ചറിന് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരണം. Then test paper on 8 February 2022, lesson 2 കള്ളന്മാർ. Time 11 AM. Okay, please remember this date, 8 February. Lesson 2 കള്ളന്മാർ. Okay children, thank you. Good morning everyone. Okay, നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് സയൻസ് ആണ് അല്ലേ? സയൻസ് നമ്മൾ which lesson ആണ്? ന്യൂ ലെസൺ ഏതാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? ലെസൺ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ. ലെസൺ 3 ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോട്ട്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ലൈറ്റ്, സൗണ്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് അത് നമ്മൾ നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ട്, അത് ടീച്ചർ പറയാം. നമുക്ക് ന്യൂ ലെസൺ പഠിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ. എയർ എന്താണ്? നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ളതാണ് എയർ അല്ലേ? എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഓൾ അറൗണ്ട് us അല്ലേ? we cannot see air അല്ലേ? but we can feel air അല്ലേ? എയർ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എയർ. നമ്മൾ പട്ടം പറത്തുന്നത്, ആകാശത്തോട് പട്ടം പറത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? എയർ ആണ് അല്ലേ? നമ്മൾ അതിനെ അത് ഒരു എയർ കൊണ്ടാണ് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയോ കാറ്റ്, വിൻഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെ? വിൻഡ്, എന്തൊക്കെ വിൻഡ് ഉണ്ട്? ബ്രീസ്, സ്റ്റോം അല്ലെ? എന്താണ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? കാറ്റ്. ഏതൊക്കെ കാറ്റുണ്ട്? സ്റ്റോമും ബ്രീസും. ഇളം കാറ്റുണ്ട്, മന്ദമാരുതൻ എന്ന് പറയും. ദെൻ എന്താണ്? സ്റ്റോം, കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെ? ദെൻ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടുന്ന പോർഷനിൽ പിന്നെ വേറെ എന്താണ്? വാട്ടർ, എയർ, പിന്നെ യൂസസ് ഓഫ് എയർ, പിന്നെ എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ. കേട്ടോ, ഇത്രയും നമുക്കിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് എയർ പഠിക്കണം, എല്ലാം പഠിക്കാം. ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന പോർഷൻസിൽ നിന്നും ഹാർഡ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ടീച്ചർ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടേക്കുവാണ്. എല്ലാവരും ബോർഡിൽ നോക്കിയിരിക്കുക. Please listen to the board. First hard words first. Ingredients. 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 Oxygen. 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 Boiling. 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 Abundant. 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 Evaporation. 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 Okay children, then നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിന്റെ കാര്യമാണ് ടീച്ചർ പറയാൻ പോകുന്നത്. TP on 7 February 2022. Lesson light, sound and force. Time 11 AM ആണ്. Please remember this date, 7 February. Okay, TP ആണ്. നമുക്കിനി ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാം. Okay children. പേജ് നമ്പർ 97 ന്യൂ ലെസൺ ആണ് നമുക്കിനി പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ടീച്ചർ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ലുക്ക് ഹിയർ. എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ. വായു, വെള്ളം. എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ. എയർ. ഹാവ് യു എവർ വണ്ടർഡ് ദാറ്റ് മാക്സ് യുവർ കൈറ്റ് ഫ്ലൈ ഇൻ ദ സ്കൈ? നിങ്ങളുടെ പട്ടം ആകാശത്ത് പറക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യെസ്,
ഇറ്റ് ഈസ് എയർ അല്ലേ? അതെ, അത് എയർ കൊണ്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അറൗണ്ട് ആസ് ബട്ട് വി കനോട്ട് സീ ഇറ്റ് അല്ലേ? അതെ, അത് വായുവാണ് അല്ലേ? ചലിക്കുന്ന വായുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ? ചലിക്കുന്ന വായുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? കാറ്റെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ? വി ക്യാൻ ഫീൽ എയർ ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ്. ചലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. മൂവിങ് എയർ ഈസ് കാൾഡ് വിൻഡ്, കാറ്റ് അല്ലേ? ജനറലി മൂവിങ് വിൻഡ് ഈസ് കാൾഡ് ബ്രീസ്. സാവധാനത്തിൽ ചലിക്കുന്ന കാറ്റിനെ ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലേ? മന്ദമാരുതൻ കാറ്റ്, ഇളം കാറ്റ്. വൈൽ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് വിൻഡ് ഈസ് കാൾഡ് സ്റ്റോം, കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡിനെ സ്റ്റോം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എയർ ഈസ് ആക്ച്വലി എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് അല്ലേ? വാതകങ്ങളുടെ മിശ്രിതമാണ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത്. Therefore it shows all the properties of a gas. It fills all the space available to it. എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിനാൽ ഇത് ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കാണിക്കുന്നു. അതിന് ലഭ്യമായ സ്ഥലത്ത്, ഇറ്റ് ഫിൽസ് ഓൾ ദ സ്പേസ് അവൈലബിൾ ടു, ഇത് അതിന് ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ അത് ഫിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് എയർ. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് എയർ, എയറിൻ്റെ വായുവിൻ്റെ ചേരുവകൾ. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലേ? കുക്കിംഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നതാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലേ? അതേപോലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് എയർ ഉണ്ട്. Air is a mixture of gases. It contains gases like oxygen, which we breathe in, and carbon dioxide, which we breathe out. It also contains water vapor. Apart from these, air contains dust and germs too. എന്താണ് പറയുന്നത്? വാതകങ്ങളുടെ മിശ്രിതമാണ് എയർ. It contains gases like oxygen, which we breathe in, and carbon dioxide അല്ലേ? നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ, ദെൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻ വാട്ടർ വേപ്പർ, ജലബാഷ്പവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ കൂടാതെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദീസ്, ഇവ കൂടാതെ എയർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ജംസ്, പൊടിയും പിന്നെ എന്താണ് അണുക്കളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ യൂസസ് ഓഫ് എയർ. യൂസസ് ഓഫ് എയർ. എയർ പ്രൊവൈഡ്സ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ടൈം. അത് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ടീച്ചർ വായിച്ച് അത് പറഞ്ഞു തരാം, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, ദെൻ യൂസസ് ഓഫ് എയർ. എയറിൻ്റെ ഉപയോഗം. എയർ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഗ്യാസ് ദാറ്റ് ലിവിങ് തിങ്സ് നീഡ് ഫോർ ബ്രീത്തിങ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ്? ആവശ്യമായ വാതകം വായു നൽകുന്നു അല്ലേ? ആവശ്യമായ വാതകം വായു നൽകുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഉദാഹരണത്തിന് അനിമൽസ് ടേക്ക് ഇൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ടേക്ക് ഇൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലേ? മൃഗങ്ങൾ ഓക്സിജനും സസ്യങ്ങൾക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആവശ്യമാണ്. വായുവിൽ നിന്ന് അവ എടുക്കുന്നു. ഫ്രം ദ എയർ, ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ദ എയർ. ലിവിങ് തിങ്സ് ഓൾസോ റിലീസ് ദി വേസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഇൻ ടു എയർ. എന്നിട്ടോ ജീവജാലങ്ങൾ മാലിന്യവാതകം വായുവിലേക്ക് വിടുന്നു. ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, വിൻഡ് ഹെൽപ്സ് ടു മൂവ് സെയിൽ ബോട്ട്സ് ആൻഡ് വിൻഡ് മിൽസ്. വിൻഡ്, കാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ ചലിക്കുന്നതിന്? സെയിൽ ബോട്ടുകളും വിൻഡ് മിൽസും ഒക്കെ. ഇവിടെ നോക്കിയേ, വിൻഡ് മിൽസ് കണ്ടോ? വിൻഡ് മില്ലാണ്, വിൻഡ് മിൽ. ദെൻ എയർ ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ബേർഡ്സ് ടു ഫ്ലൈ ഇൻ ദ സ്കൈ. ആകാശത്ത് ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ എയർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയറോപ്ലെയിൻസ്, ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ്, ഗ്ലൈഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ഫ്ലൈയിങ് കൈറ്റ്സ് അല്ലേ? ഇതെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എയർ ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, എയർ ഓൾസോ ഡ്രൈസ് അവർ ക്ലോത്ത്സ് ഫാസ്റ്റർ. നമ്മുടെ തുണികൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഉണങ്ങുന്നതിന് എയർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന യൂസസ് ആണ്. ദെൻ കൂൾ എയർ മേക്സ് അസ് കംഫർട്ടബിൾ ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ. സമ്മർ കാലത്ത് നമുക്ക് കൂൾ എയർ തന്ന് നമ്മെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്നു അല്ലേ? യെസ്. This one is homework. Quick recall. Choose the correct answer from the bracket to complete the statement. Moving air is called dash. Air is a mixture of dash. Dash dries our clothes faster. Apart from gases, air also contains dash and dash, dust, germs, flowers, leaves. ആൻസേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 2 ചോയ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്കി ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഇത് ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി ടീച്ചറിന് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരണം. നമുക്കിനി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതാം. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്
properties. All of you take your notebook, write today's date and day. Ingredients, properties, oxygen, boiling, abundant, evaporation. Ingredients, properties, oxygen, boiling, abundant, evaporation. Ingredients, INGREDIENTS. Properties, PROPERTIES. Properties. Oxygen, OXYGEN. Oxygen. Boiling, BOILING. Boiling. Abundant, ABUNDANT. Abundant. Evaporation, EVAPORATION. Evaporation. Okay, next test paper on February 7, 2022. Lesson light, sound and force. Time 11 a.m. Please remember this date. February 7, test paper, light, sound and force lesson. Okay, time 11 a.m. Okay, thank you children. ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് എഴുതി ടീച്ചറിന് വാട്സപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ ഹോംവർക്കും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ.